குட் ஆஃப்டர்நூன். பரவாயில்லைங்க, லஞ்சுக்கு அப்புறம் இவ்வளோ எனர்ஜியா? தேங்க்யூ. லேர்னிங் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். நம்ம இங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம சென்னையை தாண்டியே போகிறதுக்கு யோசிக்கிறோம். ஆனால் அது கிடையாது. வி ஹவ் டு கீப் ஆன் எக்ஸ்ப்ளோரிங். ஸ்கில் இருந்தால் தான் க்ரோத் இருக்கும். சார் நீங்கள் என்ன மாதிரி சார்? மேடம் நான் கூப்பிடுவேல, யார் இருந்தது உங்களுக்கு? மேடம் நீங்கள் தான் ஸ்கூல் என்ன ஒரு புத்திசாலி. வெரி குட். வாங்க, இது ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. எவ்ரிதிங் வில் ஹேப்பன் ஒன் டே, பட் எவ்ரிதிங் வில் நாட் ஹேப்பன் இன் எ டே. ஒரு நாளில் எதுவும் நடந்துடாது, ஆனால் ஒரு நாள் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது நடக்கும். Through today's session, I'm very sure that all of you will gain clean clarity, proper guidance, and explore the wide range of opportunities that is available for all of you after your school education. Before we begin this program, let us seek the presence of our Almighty God and start with a peaceful and positive note. Here's our school choir to lead us in prayer song. Psalms 32:8 says like this: I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go, and I will guide thee with mine eyes. It is the time to seek divine blessings and guidance. Here comes Aishwarya of Lanbi for the Bible reading. Today's scripture portion is taken from Isaiah chapter 48 verse 17. I am the Lord your God, who teaches you what's best for you, who directs you in the way you should go. ஏசாயா 48 அதிகாரம் 17 வசனம். இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தமாக இருக்கிற உன் மீட்பரான கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது, பிரயோஜனமாக இருக்கிறதை உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியிலே உன்னை நடத்துகிற உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your path straight. நீதிமொழிகள் 3 அதிகாரம் 5 மற்றும் 6 வசனம். உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருந்து உன் வழிகளெல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள், அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செவைப்படுத்துவார். ஆமென். A day without prayer is a day without blessing. A life without prayer is a life without power. Now, a true prayer that comes from the heart can move mountains. It increases your faith and brings you closer to God. So now here, I call upon Melky to lead us in the prayer. Let's all bow down our heads for prayer. Our gracious Heavenly Father, I thank you, Lord, for this wonderful day. Thank you, Lord, for the opportunity that you give us today. Thank you, Lord, for gathering us in this program today. Oh Lord, I ask for your wisdom, clarity, and divine direction for our parents and students as they going to find their future goals and explore their profession and empowering with skill and courage for a hopeful tomorrow. I ask everything in the matchless name of Jesus Christ. Amen. An eminent American writer, Mark Twain's quote goes like this: the two most important days in your life are the day you were born and the day you find out why. Finding that why begins with understanding your interests, strengths, and opportunities. This career guidance program is organized to help the students discover their purpose and choose the right career path which truly suits them. Now, I would like to hand over the mic to Minio of Lavendi to welcome the gathering. Thank you. A very good afternoon to one and all present here. With great respect and pleasure, I extend a warm welcome to our dynamic correspondent sir, our pillar of support, our senior principal ma'am, respected compartment head, teachers, dedicated parents, and my dear friends. It truly gives me immense honor and pleasure to welcome our chief guest of the evening, Mr. Balaji Selvaraju, the head of corporate services of India and USA. Let us all give him a big round of applause. Sir has a certified project management professional from PMI USA, and he holds an MBA and is actively engaged in advanced AI and data science from IIT Madras. Next, I would like to welcome our other chief guest of the evening, Mr. Shamshul Halik, a certified professional PMP
and global transformation, and a finance expert. Both our guests bring rich corporate experience and valuable insights that will help us in guiding our future careers. Next, I thank you all for being present here, and thank you very much. Success will never come knocking on your door, but it is prepared to knock on your door for you if you prepare persistently. I welcome our chief guest, Mr. Balaji Selvaraju, Associate Vice President, who is a globetrotter who has around two decades of experience in diverse industries. And I also welcome Mr. Shamshal Alim, PMP, who is a global transformation. Good afternoon. பரவாயில்லைங்க லஞ்சுக்கு அப்புறம் இவ்வளோ எனர்ஜியா தேங்க்யூ நைஸ் ஸோ லெட் அஸ் கீப் இட் மோர் bilingual. So I'll just set the expectation of the kind of an process how we'll be going on. Before that, I just want to thank the people who introduced us and the management for welcoming us, and especially the kids who came and talk about us. நிறைய விஷயம் நாங்களே மெமரைஸ் பண்ணி பண்ணும்போது எங்களை பற்றி இவ்வளோ அழகாக பேசுனீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் இட். தேங்க்யூ. So let us go one by one. ஓகேங்களா? So the expectation of this session is like what we are going to achieve after the end of this session of 90 minutes. We will be achieving in such a way that what course you will be selecting for yourself. Point number 1. And there are few myths. அதாவது ஒரு மூட நம்பிக்கையோ இல்லை கைண்ட் ஆஃப் an we'll be having a myth stating that இது இந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி மித் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த அவேர்னஸ் கொடுத்து அந்த மித்தை பிரேக் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? Then let the session be more interactive, and especially we have Samshul with me. We will be juggling, and he will be the one whom you like the most because he will be distributing more of chocolates to you and gifts. Okay? Yeah, Samshul. Thank you. Thanks everyone. Nice. So good. So let us start with it. உங்களுக்குலாம் ஒரு கொஸ்டினர் கொடுத்தாங்களா? You have it with you? Treat me as a peer. ஒரு ஃப்ரெண்டாக எடுத்துக்கோங்க. என்ன கொஸ்டின் வேணால் பேசலாம். Let us have a constructive conversation. நானும் இங்கே கற்றுக்க தான் வந்திருக்கேன். Let us jointly learn. சரிங்களா? சூப்பர். நம்ம இப்போ ஒவ்வொன்றா கொண்டு போக போகிறோம். இந்த செஷனோட ஸ்ட்ராட்டஜியே எப்படி இருக்குன்னா, நம்ம மைண்டில் சில இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அது கரெக்டாக தப்பா இல்லைன்னா டெசிஷன் எடுக்க முடியல, அந்த டெசிஷன் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது, அந்த டெசிஷன் எடுத்துகிட்டு போனதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சர் எனக்கு எப்படி இருக்கும், இப்போ இருக்கிறது எல்லாம் ஏஏன்றாங்க, அது நிஜமாக இருக்கா இல்லையா, இல்லை ஏஐ படிச்சுட்டு நான் 3 வருஷம் கழிச்சு போகிறதுக்குள்ள திருப்பி அது மாறிடுது, நான் என்ன பண்ணட்டும், இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா, எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா பொறுமையாக வில் பிரேக் இட் அவுட். சரிங்களா? ஓகே. எனக்கு சம்சல் மைக் வச்சுருக்கீங்க இல்லையா? I do have. Yeah. So let us have fun, let us have game. யார் ஃபஸ்ட்டு கை தூக்குறீங்களோ டு டச் த மைக் they will be getting a chocolate. யார் மைக்கை பிடிச்சா போதும், பேசக்கூட வேண்டாம். சார் நீங்கள் என்ன மாதிரி சார் சார் கொடுங்க. தேங்க்யூ சார். உங்கள் நேம் சார்? Sujay Daniel. சுஜய். தேங்க்யூ சார். சார் ப்ளீஸ் ஹேவ் அ சாக்லேட் ப்ளீஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் செட்டிங் அப் எக்ஸாம்பிள் சார். ஏன்னா இப்போ என்னென்னா வி ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டூ அன் ஐஸ் பிரேக்கிங். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் தட். உங்களுக்கு இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது, நான் உங்களுக்கு கூப்பிடுவேன் சார். உங்களை மாதிரி இன்னொரு 2 பேரண்ட்ஸ் நான் கூப்பிடுவேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் இட். ஓகே. உங்கள் பேர்? Please take the mic. Can you read the kind of an questionnaire over there? Yeah. I can eat continuously for 3 days and then survive successfully for the next 20 years. Then the next one. I can completely transform my physics, size 0 or 6-pack in just 90 minutes. Third one. I can decide which of the above 2 statements is false. ஸோ இந்த 3 ஆப்ஷன் இருக்குங்க. இதில் எது வந்து தப்புன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ என்னென்னா ஒரு 90 மினிட்ஸில் என்னால் 6-பேக் கொண்டு வர முடியுமா? யாருனால முடியும்னு கை தூக்குறீங்க? எனிபடி? ஓகேங்க. அப்போ நீங்களும் என்ன மாதிரி தான் ஹாப்பிங்க. அடுத்தது 3 days மட்டும் நான் நல்லா சாப்பிட்றேங்க, நான் ஸ்டாப்பாக எனக்கு என்னென்னு பிடிக்குதோ எல்லாம் சாப்பிட்றேன், அடுத்த 20 வருஷம் நான் சாப்பாடே தொட மாட்டேன். அந்த மாதிரி யாருக்காச்சும் முடியுமா? எனி feasibility? Okay. So let us go with an option. Thanks for it. Samshul, please give her a chocolate, please. Please give her a round of applause for reading it. Thank you. So in the 90 minutes,
நீங்கள் எப்படி உங்களோட கோர்ஸை செலக்ட் பண்ண போகிறீங்கன்றது மட்டும்தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம். என்னென்ன கோர்ஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்ல போகிறேன். பட் உங்களோட கோர்ஸு நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும். ஐ எம் கிளியர் இன் டு இட். அதே மாதிரி லேர்னிங் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். கிளியர்? ஓகே, லெட் அஸ் கோ வித் இட். எந்த ஏஜ் இருந்தாலும் லேர்னிங் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். எஸ் ஆர் நோ? கரெக்ட். தேர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டடிங் அண்ட் லேர்னிங். ஸ்டடின்னா நம்ம மாங்குன்னு படிச்சுட்டே இருக்குது. லேர்னிங்னா எப்பவுமே இருக்குது. நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரியோடு ஆரம்பிக்கிறேன். என்னோட அம்மா அப்பா வந்து தவறிட்டாங்க 2018. அப்போ அந்த திதி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அப்போ என்னோட பொண்ணுகிட்ட போய் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஷி வாஸ் 4.5 years old தட் டைம். 4.5 வருஷம். நான் ஒரு பொசிஷனுக்கு போயிட்டு என் பொண்ணுகிட்ட சொல்கிறேன், ஐ எம் மிஸ்ஸிங் மை மாம் அண்ட் டேட் ரியலி வெல் அம்மா அப்படின்றேன். உடனே நான் என்ன எதிர்பார்த்தேன், ஒரு அப்பாவா டோன்ட் வரி டேடி ஐ எம் தேர் வித் யூ அப்படின்னு சொல்லுவான்னு எதிர்பார்த்தேன். உடனே பொண்ணு என்ன சொன்னான்னா, டோன்ட் வரி டேடி, அப்பா சந்தோஷம். நெக்ஸ்ட் வார்த்தை, யூ வில் பிகம் ஓல்டு, ஆஃப்டர் தட் யூ வில் டை அண்ட் கோ அண்ட் மீட் யுவர் மாம் அண்ட் டேட். சரி, ஓகே. அப்போ திருப்பி நம்மளோட ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்கும் இல்லையா, வாட் ஐ வாஸ் ஆஸ்கிங் இஸ், ஓகே வாட் யுவர் மாம் வில் பி டூயிங் தட் டைம். உடனே என்ன சொன்னான்னா, மாம் வில் பி வித் யூ இன் ஹெவன் அப்படின்னா. எனக்கு உடனே செம ஹாப்பி. என்னென்னா 2 கொஸ்டின். அதில் ஒரு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். நான் எங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நல்லா வளர்த்திருக்கேன். ஏன்னா அவங்களோட பெர்செப்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா, நான் நல்லது பண்ணியிருக்கேன், அதனால நாங்கள் ஹெவனில் இருக்கோன்னு இருக்குது. செகண்ட் கொஸ்டின், அங்கேயும் உங்கள் அம்மா என் கூட தான் இருப்பாங்களாம்மா. தென் தேர்ட் கொஸ்டின், சரிம்மா ஆஃப்டர் தட் யூ நாட் மிஸ்ஸிங் மீ அண்ட் மை யுவர் மாம், என்னையும் உங்கள் அம்மாவையும் நீ மிஸ் பண்ண மாட்டியா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு. உடனே அவன் என்ன சொன்னான்னா, 4.5 years old, definitely I'll be missing you and mom, but I'll be having my kids and hubby, I need to take care of them. என் குழந்தை இருக்கும், என்னோட ஹஸ்பண்ட் இருப்பாங்க, அவங்கள நான் பார்த்துக்கணும். தட் இஸ் ரியாலிட்டி. அன்றைக்கி எனக்கு ஒரு லேர்னிங் வந்துச்சு. ஈவன் தோ வி ஆர் சென்டிமெண்டலி டவுன், the reality is something where I learned from my kid. So learning will not stop at any age. Today also I am ready to learn from you people. After this session எனக்கும் நிறைய சொல்லித்தாங்க. சரிங்களா? ஓகே, குட். ஐ டோன்ட் நோன்றது ஏன் யாருமே செலக்ட் பண்ணல. அதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சுல, எனக்கு எது ஃபால்ஸ்ன்னு தெரியல. ஏன்? பிகாஸ் வி ஆர் ஸ்மார்ட். வி ஆர் ஸ்மார்ட் இனஃப் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் விச் இஸ் ரைட் ஆர் ராங். எஸ் ஆர் நோ? கரெக்டுங்களா? இவ்வளோ தெரிஞ்ச நமக்கு நம்மளோட கோர்ஸ் என்ன நம்ம தானே செலக்ட் பண்ணிக்கணும். கரெக்டுங்களா? ஓகே. நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நம்ம மைண்டில் இருக்கும். விச் கோர்ஸ் ஐ ஷுட் ஜாயின்? இது எத்தனை பேர்த்துக்கு இருக்குது? கை தூக்குங்க. விச் கோர்ஸ் ஐ ஷுட் ஜாயின்? நான் எந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணணும்? ஜாலியாக கை தூக்கலாம். குட், வெரி குட். எஸ் எஸ் எஸ், வெரி குட் வெரி குட். எஸ், ஐ எம் சீயிங் சில பேர் ஃபிங்கர் தூக்குறீங்க, அப்படியே கொஞ்சம் கை தூக்கிடுங்க. ஓகேங்களா? வெரி குட். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங், விச் காலேஜ் இஸ் த பெஸ்ட்? வெரி குட். நெக்ஸ்ட், வாட் ஆர் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூஸிங்? ஓகே. இது 3 கொஸ்டினுமே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு 2 கொஸ்டின் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்குள்ளே தான் கேட்டுக்கணும். ஓகே. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸை க்ளோஸாக வச்சுருக்கீங்களோ they'll be பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஜேர்னி. I'll ask you one question. நம்ம பெரியவங்களுக்கும் சரி கிட்ஸுக்கும் சரி, நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு ஹோட்டல் போகிறோம், எல்லோரும் ஒரே ஹோட்டல் தான் போகிறோம். பட் ஆர் வி ஆர்டரிங் த சேம் டிஷ்? ஒய்? இதுக்கு எனக்கு யாரோ ஒருத்தங்க கரெக்டான ஏதோ ஒன்று ஆன்சர் யார் சொல்லுவீங்க? டேஸ்ட் டிஃபர்ஸ். பர்ஃபெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. வேறு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும்? டேஸ்ட் டிஃபராக இருக்கும். எக்ஸாக்ட்லி. வேறு என்னோட கைண்ட் ஆஃப் அண்ட் அப்பிடைட் இருக்கலாம், இல்லை என்னோட கைண்ட் ஆஃப் நீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் இன்றைக்கி வந்து நான் என்ன வேணால் சாப்பிடலாம். கரெக்டுங்களா? சிமிலர்லி, வாட் டு ஐ வாண்ட் டு பிகம் இன் நெக்ஸ்ட் 3 years? தட் ஷுட் பி யுவர் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். டோன்ட் ட்ரை டு ஜம்ப் இன் டு வாட் கோர்ஸ் யூ நீட் டு டூ இமீடியட்லி. இது கிளியருங்களா? 3 வருஷம் கழிச்சு நான் எப்படி என்ன பார்க்குறேன்? செகண்ட், வாட் ஸ்கில் கேன் ரியலிஸ்ட்லி பிகம் டு குட் அட்? எனக்கு எது நல்லா வரும், அதை நான் எப்படி டெவலப் பண்ணணும்? இது கிளியருங்களா? ஓகே. தேர்ட், நான் எந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும்? இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கோங்களேன், இப்போ எல்லாருமே ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ, அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவையாக யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லைங்களா? அது என்ன ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுச்சு? குயிக் காமர்ஸ்னு ஒன்று கொண்டு வந்துச்சு. வீட்டில் உட்காந்து 5 நிமிஷத்தில் டெலிவரி வருது. ஸோ nowadays products are becoming more of problem solving, not as a real product. இது வந்து எல்லா ஸ்ட்ரீமுக்குமே அப்ளிகபிளாக இருக்கும்.
நீங்கள் சயின்ஸாக இருக்கலாம், மேக்ஸாக இருக்கலாம், ஆர் காமர்ஸாக இருக்கலாம், எனி கைண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எல்லா ஸ்ட்ரீமுக்குமே திஸ் இஸ் அப்ளிகபிள். தென் தி நெக்ஸ்ட் திங் இஸ், இதெல்லாம் ஓகேங்க, ஆனால் நான் இது எப்படி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துகிட்டு போக முடியும்? சஸ்டைனபிலிட்டியில் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நான் கன்சிஸ்டண்ட்டாக லாங்காக எப்படி இதை எடுத்துகிட்டு போக முடியும்? தட் இஸ் அவர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டின் தான் யூ நீட் டு ஆங்கர் இட். ஆங்கர்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம விதைக்கணும் நம்ம மைண்டில். அது பேரண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, கிட்ஸாக இருந்தாலும் சரி. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுங்களா? ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குங்களா யாருக்காச்சும்? ஓகே, ஐ திங்க் இது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். அதில் இதை யார் கரெக்டாக சொல்கிறாங்களோ, ஃபஸ்ட்டு கை தூக்கி சொல்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு சாக்லேட்ஸ். நீங்கள் ஒரு டிஷ் பண்ணணும், எனி டிஷ் யூ நீட் குக். இது மூணில் எது எனக்கு ஒன்று கம்பல்சரியாக வேணும்? யார் கை தூக்கி சொல்கிறாங்களோ மேடம்க்கு கொடுங்க. Salt. சால்ட், வெரி குட், நைஸ். ஏன் சால்ட் முக்கியம்? யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் சம்திங். வெரி குட்டுங்க. யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் சம்திங் with cashew nut and every ghee and every rich possibility, but you are not having salt. எல்லாமே பண்றோம், ஆனா salt இல்ல. How the dish will be? It will not taste good. கரெக்ட்டுங்களா? It will not become a dish at all. ஓகேங்களா? இப்போ ஏஐனால எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் சைபர் செக்யூரிட்டி எடுத்துக்கோங்க, ஃபாரன்சிக் எடுத்துக்கோங்க, ரீட்டைல், காமர்ஸ், மெடிக்கல், ஹெல்த் கேர், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ், அதுக்கப்புறம் எஜுகேஷன், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், மொபிலிட்டி, லாஜிஸ்டிக்ஸ், யூ நேம் எனி திங். நீங்கள் எனக்கு ஏதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி சொல்லுங்கள், கம்ப்யூட்டரைஸ்டாக இல்லாமல் ஏ இல்லாத யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். தேல் கெட் அ சாக்லேட். ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, எந்த ஒரு ஏஐயோ இல்லை என்ன ஏதோ ஒரு டெக்னாலஜி இல்லாத ஒரு இண்டஸ்ட்ரி. சரிங்க, எத்தனை பேர் ஃபோன் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கீங்க? பேரண்ட்ஸை கேட்கலாம். எனிபடி ஹூ இஸ் நாட் யூஸிங் அ ஃபோன்? உங்கள்கிட்ட ஃபோன் இல்லை அப்படின்றவங்க எத்தனை பேர்? நமக்கு பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ, பேரண்ட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ, யூ வில் பி யூஸிங் இட் அண்ட் யூ ஆர் ஃபோர்ஸ்ட் டு யூஸ் இட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங், ஏஐனால என்ன இம்பேக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கலாம். ஏஐனால என்ன இம்பேக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கலாம். ஏஐயில் வந்து நிறைய ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்கும். ஒன்று வந்து உங்களோட எஃபிஷியன்சியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். செகண்டு உங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். தேர்டு அட்வான்ஸ் டேட்டா அனலைசஸை கொடுக்கும். இம்ப்ரூவ் டெசிஷன் மேக்கிங் எடுக்க முடியும், இனோவேஷனை க்ரியேட் பண்ண முடியும். சரி, இப்போ நான் ஒன்று கேட்குறேன். நம்ம வந்து ஸ்விக்கி ஆர்டர் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? நம்மளோட இன்டென்ஷன் ஆஃப் ஸ்விக்கி ஆப் என்னது? நம்ம ஆர்டர் பண்ணுறோம், நமக்கு டெலிவரி வருது, கரெக்டுங்களா? ஸோ ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோவில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த டேட்டாவை கொலேக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டேட்டாவை உங்களுக்கு வந்து சாருக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. இதுதான் மேஜர் பிஸ்னஸ் மாடல். ஆனால் நம்ம ஒரு லேமேனாக, ஒரு நார்மல் சராசரி மனுஷனாக நம்ம என்ன நினைப்போம்னா, ஒரு ஆப்பில் போடுறோம், அதை நம்ம டெலிவரி கொடுக்குறது. இது கிடையாது. ஸோ பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப லாங்காக மூவ் ஆயிடுச்சு. நான் ஒரு 20+ கண்ட்ரிக்கு போயிருக்கேங்க. ஆனால் இந்தியாவில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு லக்ஸுரி, நீங்கள் உட்காந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ஆர்டர் போட்டு 10 நிமிஷம் உங்களுக்கு டெலிவரி ஆகிறது, இந்தியாவில் மட்டும்தான் இந்த லக்ஸுரி இருக்குது. இந்தியாவில் மட்டும்தான் பாப்புலேஷன் வந்து ஆவரேஜாக 24 ஏஜில் இருக்காங்க. ஜப்பானில் 60+, சைனாவில் 55+. ஸோ நம்மக்கிட்ட தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது. இது கிளியருங்களா? சரி, இதோட கான்ஸ் என்ன? ஜாப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஏஐ வரனால நம்ம ஜாப் போயிடுமானா கிடையாது. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா இத்தனை நாளாக நம்ம பண்ணிட்டு இருந்த ஜாப்லேருந்து நம்ம லிட்டில் பிட் கற்றுக்கணும். அந்த ஜாபை டிரான்சாக்ஷன் ஓரியன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ரெகுலராக பண்ணுற ஆக்டிவிட்டி இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து ஏஐ பார்த்துக்கும். பட் திங்க் பண்ணுறது, அனலைஸ் பண்ணுறது, டெசிஷன் மேக்கிங் பண்ணுறது, அதெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம். இது கிளியருங்களா? ஸோ எதெல்லாம் இங்கே கான்ஸ்ன்னு சொல்கிறோமோ, கான்ஸ்ன்னு என்னென்னா டிஸ்அட்வான்டேஜ். ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். எங்கெல்லாம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கோ அதுதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எங்கெல்லாம் வந்து பிரச்சனை இருக்கோ அதுதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ பிரச்சனையை தேடி போங்க, நம்ம பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடாது. ஓகே, கிளியர்? ஓகே, டன். ஸோ ஜஸ்ட் டு சம்மரைஸ், AI will not replace your job, but the person who knows AI, he will replace. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, AI நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். இது கிளியருங்களா? எதுக்கு AI ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறேன்னா, எல்லா ஸ்ட்ரீம்லையுமே இது இருக்குது. அப்போ சொல்லும் போது கொஞ்சம் கிளியராக புரியும். கிளியருங்களா? ஓகே, இந்த ஸ்லைடு உங்களுக்கு கிளியராக தெரியுதா? கடைசியில் இருக்கவங்களுக்கு படிக்க முடியுதா? ஷுவரா? அந்த மாதிரி தான் நம்ம மைண்ட் இப்படி இருக்குது. எது பண்ணுறது, என்ன பண்ணுறது, ஒன்றும் புரியல, இத்தனை ஸ்ட்ரீம் இருக்குது, என்ன எடுக்கிறது, இது வெறும் கன்ஃபியூஸ் பண்ண போட ஸ்லைடு தான். அது ரொம்ப நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம். வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு சே இஸ்,
நம்ம மைண்டுக்குள்ளே அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது. ஆனால் எதை சூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. நீங்கள் இப்போ டிவி ஆன் பண்ணால் முதல்ல ஒரே ஒன்று இருக்கும், டக்குன்னு பார்த்துட்டு போயிடுவோம். இப்போ அத்தனை ஆப்ஷன் இருக்குது, எதை பார்க்குறதுன்னு தெரியல. மொபைல் யூஸ் பண்ணால் அதே தான். சேம் கன்ஃபியூஷன் யூஆர் ஆல்சோ ஹேவிங். ஐ எம் கிளியர் இன் இட்? ஓகே, லெட் அஸ் கோ. சரி, இப்போ என்னென்ன டாபிக்ஸ் we are going to cover? We are going to cover 3 streams: commerce, computer science and biology. Then what are the recommended courses for each stream? Average cost என்ன ஆகும்? It is just an average. Then key trend, இப்போ எடுக்கிறோங்க, இன்னொரு 3 வருஷம் கழிச்சு இது எப்படி இருக்கும் அதை பார்க்குறோம். அதுக்கு அடுத்தது இந்த ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்கோப்பும் வந்து நல்லா வைடராக இருக்கா. சில காலேஜஸ் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் போடுறோம். we are not here to market any colleges. சரிங்களா? அடுத்தது இந்த கோர்ஸ் படித்தா எனக்கு என்ன ஆவரேஜ் சேலரி இருக்குங்க, தட் இஸ் சம்திங் விச் யூ நீட் டு நோ. அதே மாதிரி இந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு வாட் இஸ் த டியூரேஷன், இது கிளியருங்களா? ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது என்னென்ன கம்பெனிஸ் வந்து ப்ரிடாமினண்ட்டாக இருக்குது, ஹவு த மார்க்கெட் இஸ் க்ரோயிங். ஓகே ஓகே. காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம் என்ன சவுண்டு போடணும் நீங்கள்? ஓகே, சவுண்டு மட்டும் அவங்க போட்டால் போதும், ஆனால் எல்லாருமே லிசன் பண்ணணும். ஓகே ஓகே. நீங்கள் லிசன் பண்ண வேண்டாம்னா ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது. நீங்கள் இது வரைக்கும் லைஃப்பில் காசு யூஸ் பண்ணதே இல்லை, எனக்கு காசே வேண்டாம் அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் லிசன் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா விட்டமின் எம், மணி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ திஸ் இஸ் மோர் ரிலேட்டிவ் டு எவ்ரி ஒன். இது கிளியருங்களா? ஓகே, லெட் அஸ் கோ. தூரத்தில் இருக்கவங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், அதனால நான் பொறுமையாக போகிறேன். இங்கே இருக்கிறத ட்ரை டு ரீட் இட். சரிங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பிகாம், பிபிஏ, சிஏ, சிஎஸ், சிஎஃப்ஏ, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இதில் பிகாம், பிபிஏ, சிஏ ஓரளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சிஎஸும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகேங்களா? அதனால் நான் அது டீட்டெயிலிங்காக போகல, அதோட காஸ்ட் என்ன, ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் சொல்லிடுறேன். இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே பிகாம், பிபிஏ, சிஎஸ் வந்து 3 years ஆகும். சிஏ அண்ட் சிஎஃப்ஏ வந்து 3 to 4 years ஆகும். சிஏ வந்து 4 to 5 years ஆகும். நெக்ஸ்ட் பிகாமோட ஆவரேஜ் காஸ்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80K ஆகும். இதில் என்னென்னா நீங்கள் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கணும். தென் இதுக்கு என்ட்ரன்ஸோ எந்த இதுவுமே கிடையாது. ஸ்கோப் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஏன்னா நான் சொன்னது தான், எங்கள் அம்மா அப்பா யூஸ் பண்ணதும் காசில் தான் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணாங்க, எங்கள் பார்ட்டி யூஸ் பண்ணதும் டிரான்சாக்ஷன் காசில் தான், நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதும் மணி தான். ஸோ எந்த பிஸ்னஸை கொண்டு வந்தாலும் ஃபினான்ஸை அழிக்க முடியாது. இப்போ புரிஞ்ச நான் ஏன் ஊஹூ சொல்ல சொன்னேன்னு? மேக் அ சவுண்ட். தேங்க்யூ. ஓகே, குட். நெக்ஸ்ட், ஆனால் இதோட ஃபியூச்சர் ஸ்கோப் எப்படி இருக்குன்னா, நம்ம இப்போ கரெக்டாக பண்ணுற மாதிரியே நம்மளால் பண்ண முடியாது. டிஜிட்டலி வி ஆர் மூவிங் எவ்ரிவேர். இட் கேன் பி நெட் பேங்கிங் ஆர் இட் கேன் பி அதர் கைண்ட் ஆஃப் அ டூல் விச் வி ஆர் லிவரேஜிங். ஓகேங்களா? அது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டூலாக இருக்கலாம், பிளாக் செயினாக இருக்கலாம். பிளாக் செயினில் நான் இப்போ பிகாம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி பிளாக் செயின் டெக்னாலஜின்னு ஒன்று இருக்குது. தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எப்படி வந்து ஒரு டேட்டா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல ஃப்ளோ ஆகுது, நம்ம ஃபினான்ஸோட டேட்டா இங்கேருந்து மூவ் ஆகுது. நீங்கள் பிகாம் வந்து ரொம்ப ஜென்ரலிஸ்ட்டாக இருந்தால் கூட பிளாக் செயின் வந்து இட் வில் பி வேல்யூ ஆட் ஃபார் யூ ஆஸ் அ சர்டிஃபிகேஷன். ஓகேங்களா? அதில் உங்களுக்கு வந்து கிரிப்டோஸ் இருக்குது, அதை பற்றி லேர்னிங், பட் டோன்ட் இன்வெஸ்ட் அட் திஸ் பாயிண்ட். ஸோ த ஆவரேஜ் சேலரி வில் பி லைக் 2 to 4. There are various companies like Tata, KPMG and any kind of an company you name it, there will be kind of a financial footprints over there. Then the most important point, நம்ம அடுத்த டெக்னாலஜி, அதை அடுத்த மூவ்மெண்ட் போகிறோம் இல்லையா, அதுதான் ஃபினான்ஸ் மாடலிங். ஃபினான்ஸ்லேயே வந்து we have a new stream called finance modeling. இப்போ இருக்க நான் இந்த ஸ்விக்கி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த டேட்டா எடுத்து எப்படி அதை இன்ஃபர்மேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணி அந்தந்த பீப்புளுக்கு போய் ரீச் பண்ண முடியுன்றது தான் ஃபினான்ஸ் மாடலிங். Then we have BBA, which is again close to 1 lakh ஆகும். என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஐபி மேட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் we have rising demand drastically. Plus we will be more focusing on digital transformation. அதே மாதிரி ஆன்லைன் ஓரியன்ட் பிஸ்னஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கெலாம் this will be more beneficial. So that average salary வந்து 3 to 5 lakhs இருக்கும். More kind of banking sector, then other kind of MNCs are predominantly using this. The third one is CA. CA பற்றி நீங்கள் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருந்தீங்கன்னா டீட்டெயிலிங் நீங்கள் போயிருப்பீங்க. ஆனால் சிஏல ஃபியூ திங்ஸ் விச் யூ நீட் டு கீப் இன் மைண்ட். ஃபர்ஸ்ட் திங், அது வந்து லாங்கர் கோர்ஸ், அதை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணணும். அது பேரண்ட்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணணும், கிட்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணணும்.
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஸ்கூலில் வந்து ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் ஓடுறீங்க, அதில் உங்கள் கிட் வந்து 3rd place வந்துருச்சு, ஓகே. ஒலிம்பிக்கில் உங்கள் கிட் வந்துட்டு 3rd place வரல, இது ரெண்டுமே சேமா? சேம் கிடையாது. ஏன்னா இந்த கிரவுண்டு வேறு, அந்த கிரவுண்டு வேறு. ஸோ ஈவன் தோ தே ஆர் ஃபெயிலிங் இன் சிஏ, நீங்கள் அவங்கள டேப் பண்ணிவிட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணி கொண்டு போகணும். அதே மாதிரி நீங்களும் பர்சிஸ்டண்ட்டாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக as a ஸ்டூடெண்ட் கொண்டு போகணும். அப்படி இருந்தால் யூ கேன் டேக் சிஏ. இது கிளியருங்களா? பட் த மோர் எல்யூரிங் அண்ட் பெய்ட் ஜாப் இஸ் சிஏ. ஏன்னா ஃபினான்ஸ் மாடலிங், சைனிங் அத்தாரிட்டி, லீகல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸில் இருக்கும். ஆர் வி கிளியர் இன் திஸ்? ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் வந்து சிஎஸ். சிமிலர்லி ஃபார் கம்பெனி செக்ரட்டரிஷிப். ஸ்ட்ரீம் மட்டும்தான் வேறையே தவிர இங்கே வந்து முக்கால்வாசி லா, லீகல், கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். மேலே வந்து அக்கௌண்டிங், டாக்ஸேஷன், ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ இதுக்கு வந்து இப்போ சிஏக்கு வந்து 6 to 10 lakhsன்ற மாதிரி சிஎஸ்க்கும் 6 to 7 to 8 lakhs கூட வரும். தென் சிஎஃப்ஏ, சார்ட்டர்ட் ஃபினான்ஷியல் அனலிஸ்ட். This also been combined with, once you complete this, you can go with CPA, Certified Public Accountant from USA. So இப்போ சிஎஃப்ஏக்கு வந்து you'll be drawing around 6 to 12 lakhs per annum. இது மெயினாக என்னென்னா ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட், போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ ஷேர்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ் பண்ணுறது, ரிஸ்க் மேனேஜ் பண்ணுறது. காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கோரிலேட் ஆகுது இல்லை? ஊஹுன்னு சொன்னால் தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவீங்களா? ஓகே. தென் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட். டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இஸ் கோயிங் டு பி அ பேஸ் ஃபார் எவ்ரி திங். நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் சரி, ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்பாக இருந்தாலும் சரி, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பேரலாக ஒரு ஆர்கானிக்காகவே நீங்கள் கற்றுக்கணும். இப்போ எப்படி நீங்கள் ரீல்ஸ் பார்க்குறீங்க, எத்தனை பேர் ரீல்ஸ் பார்க்குறீங்க? இன்க்ளூடிங் பேரண்ட்ஸ். நான் பார்ப்பேன். எத்தனை பேர் ரீல்ஸ், வீடியோஸ் எதுவுமே பார்க்க மாட்டிங்களா? ஓகே, குட். ஸோ ரீல்ஸ் வந்து எப்படி வந்து அடாப்ட் ஆகுதுன்னா, உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஏரியா எது, ஸ்போர்ட்ஸா, அகாடமிக்கா, இல்லை சினிமாவா, அந்த மாதிரி எது வந்து ஸ்பிரிச்சுவலாக, அந்த மாதிரி எது இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு கொடுக்கும். நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக ரீல்ஸ் பாருங்கன்ற நான். வாட் இஸ் ஃபிசிக்கல் ரீல்ஸ்? நாட் ஆன் யுவர் மொபைல். என்விசேஜ், திங்க் அபவுட் வாட் யூ வாண்ட். அதை வந்து உங்கள் மைண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கும். புரியுதுங்களா? ஓகே. ஸோ மேக் ஷுர் தட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இஸ் த கோர் விச் யூ நீட் லேர்ன் அட்லீஸ்ட் த பேசிக்ஸ். இது வந்து காமர்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது, எல்லா ஸ்ட்ரீமுக்குமே நான் சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் திங் வந்து ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட், விச் யூ பீப்புள் வில் பி நோயிங் மச் பெட்டர். இப்போ இதில் நீச்சான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி என்னென்னா, ஃபினான்ஸ் மாடலிங் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி நியூ. டேட்டா சயின்டிஸ்ட், டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ், அதுக்கப்புறம் டேட்டா வச்சு ப்ளே பண்ணுற எல்லா ஃபினான்ஷியல் நம்பர்ஸும் கோஸ் டு த ஃபினான்ஸ் மாடியூல். சரிங்களா? ஓகே. இப்போ எக்ஸ்ப்ளோரிங் காமர்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டினா ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப், அக்கௌண்டிங், டிஜிட்டல் காமர்ஸ், மார்க்கெட்டிங், மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் 2 தடவை போட்டிருக்கோம். எதுக்குன்னா, நீங்கள் எது எடுத்துக்கினாலும் யூ நீட் டு டெவலப் யுவர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில். திஸ் இஸ் நாட் ஃபார் காமர்ஸ், திஸ் இஸ் ஃபார் எனி அதர் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆல்சோ. ஆர் வி கிளியர் இன் திஸ்? ஓகே. இப்போ வந்து ஏஐயோட இம்பேக்ட் இதில் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு கஸ்டமர், இப்போ வந்து ப்ராடக்ட் வி ஆர் நாட் செல்லிங், ஆஸ் ஐ செட் பிஃபோர், வி ஆர் என்ஹான்சிங் தி கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது வீட்டுக்கே வந்து, இப்போ நீங்கள் முதல்ல லேபுக்கு போய் டெஸ்ட் எடுப்பீங்க, ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கணும், ஒரு டயபெட்டிக் டெஸ்ட் எடுக்கணும்னா, இப்போ வீட்டுக்கே வந்து எடுக்கிறாங்க. அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அவங்க ரொம்ப க்ளோஸ் டு வச்சு கொண்டு வராங்க த்ரூ டெக்னாலஜி. அடுத்தது வேல்யூபிள் இன்சைட். நீங்கள் ஒரு ஸ்டாக்கை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா, நம்ம மேனுவலாக அசஸ் பண்ணுவோம், ஆனால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அசஸ் பண்ணும்போது நம்ம மிஸ் பண்ணுறதை கூட அது எடுத்து கொடுக்கும். பட் ஆனால் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு நம்ம தான் எடுக்கணும், அது கையில் கொடுத்துடக்கூடாது. அடுத்தது ஸ்ட்ரீம் லைனிங் ஆப்ரேஷன். இப்போ ஸ்ட்ரீம் லைனிங் ஆப்ரேஷன் நம்ம இப்போ ஸ்விக்கி அண்ட் ஜொமேட்டோ பற்றி பேசணும் இல்லைங்களா, அது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன். எப்படி ஒரு ஆர்டர் போட்டோன்னா 10 நிமிஷம் நமக்கு டெலிவரி ஆகுது. நான் போனனாலே நான் போய் பைக் கீ எடுக்கணும், செருப்பு போடணும், லிஃப்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ணணும், கீழே போய் எடுத்துகிட்டு கடைக்கு போய் வாங்கிட்டு வரணும். எனக்கே 20 நிமிஷம் ஆகும். அவன் எப்படி 10 நிமிஷம் டெலிவரி பண்ணுறாங்க? ஏன்னா நீங்கள் ஆப்பில் கிளிக் பண்ண உடனே ஃபஸ்ட்டு மெசேஜ் ஸ்டோர் கீப்பருக்கு போயிடுது, செகண்ட் மெசேஜ் பேரலாக டெலிவரி ஏஜென்ட்டுக்கு போயிடுது, தேர்ட் மெசேஜ் வந்துட்டு பில்லிங்க்கு போயிடுது. ஸோ ஒரு டெலிவரி பர்சன் பைக் ஸ்டாண்டை போட்டுட்டு உள்ளே போகிறதுக்குள்ள அவன் பேக் பண்ணி வச்சிடறான். எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு டைமு அதனால தான் அது இட் இஸ் மோர் கைண்ட் ஆஃப் அன் ஆப்ரேஷன் ஸ்ட்ரீம் லைனிங் சொல்கிறோம். புரிஞ்சுங்களா? இதுதான் எல்லா டிவிஷன்லையுமே இருக்க போகுது. நீங்கள் பயோடெக்னாலஜியாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் மெடிசனாக இருந்தாலும் சரி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸாக இருந்தாலும், திஸ் வில் பி த கோர். ஓகே. எனி கொஸ்டின்ஸ் ஆன் ஃபினான்ஸ்
who people ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? Or we'll park the question at the end. Okay. ஸோ இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் போகலாங்களா? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்ன சவுண்டுங்க? ஏஹே கமான் கத்துங்க. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கமான் மேக் அ ஷவுட். Hey, computer science. Okay, good. Nice. Let us go with it. In computer science, we have BTech, B in computer science. Then we have to clear JEE. So let us have. So high demand on software development. இப்போ இருக்கிறது எல்லாமே டெக்னாலஜி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கனால சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு செம ஸ்கோப் இருக்கு. But that doesn't mean that you need to master in languages alone. As I said, put a salt everywhere, including AI. Then go with the data science and cyber security. அதே மாதிரி cloud computing is one of the key. நீங்கள் வந்து ஐடின்னு இதை பார்க்கக்கூடாது. Cloud computing, data science, artificial intelligence, then it comes with cyber security and forensic. இப்போ cyber security and forensic is playing a vital role. ஏன்னா நீங்கள் இப்போ பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறீங்க. எத்தனை பேர் இப்போ பேங்க்குக்கு போகிறோம்? இங்கே ஜிபே யூஸ் பண்ணாமல் எத்தனை பேர் இருக்கும்? இன்க்ளூடிங் இளநீ கடையிலேருந்து எல்லாமே ஜிபே தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஃபெயில் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாத்தோட மணி எங்கே போகுதுன்னு தெரியாது. அதுக்கு தே ஹேவ் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி. எதுவுமே தொலையாது. அதனால தான் கவர்மெண்ட்னால எல்லாமே ஸ்கேல் பண்ண முடியுது. இது இந்தியாவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்றது எல்லாரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 20 years பிஃபோர் வந்துட்டு சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி, இப்போ ஆக்சென்ச்சர், ஹெச்பி, ஐபிஎம், விப்ரோ, இன்ஃபோசிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் பார்க்குறீங்களா சென்னை அண்ட் ஆல் ஓவர் இந்தியா. இதை வந்து ஒரு 20 years பிஃபோர் விதைச்சது. அந்த டைமில் the government was more focusing on service oriented industry. ஆனால் அந்த சர்வீஸ் ஓரியன்ட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் வந்துருச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ இருக்கிறது யூபிஐ. அதாவது we are going into digital payment mode. India is the one country which is predominantly using UPI well established. அதாவது என்னன்னா, இங்கே இருக்கிற பீப்புளில் இங்கே இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இங்கே இருக்க பீப்புளில் 95% ஆஃப் த பீப்புள் அட்லீஸ்ட் வில் பி யூஸிங் யூபிஐ. டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுறவங்க ஆல்மோஸ்ட் 100% இருப்பாங்க. மேபி 99, 1 or 2% இருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு யூபிஐ டெக்னாலஜி ஒன்றும் டெவலப்பே ஆகலை. ரஷ்யா இஸ் பையிங் அவர் யூபிஐ டெக்னாலஜி. ஸோ அவர் நெக்ஸ்ட் 10 to 15 years பிளான் இஸ் டு ஸ்கேல் த டிஜிட்டல் பாத்வே அண்ட் யூபிஐ டெக்னாலஜி. இப்போ உங்களுக்கு அதுக்கான சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் புரியுதுங்களா? ஆர் வி கிளியர் இன் திஸ்? ஹே டீம்? ஓகே, குட். ஸோ இதோட ஆவரேஜ் சேலரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 to 12 lakhs இருக்கும். இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்கிறேன். இப்போ சார் உங்கள் பேர்? நீங்கள் என்ன கோர்ஸ் எடுத்துருக்கீங்க? என்ன ஸ்ட்ரீம்மா? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஓகே. நானும் இவரும் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுங்க. நானும் இவரும் காலேஜ் போகிறோம். நானும் ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறேன், இவரும் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறாரு. முடிக்கிறப்ப இவர் வந்து பேரலாக என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, லிங்க்டின் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது, கவர்மெண்ட்டோட ஸ்வயம்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது, நிறைய ஓப்பன் சோர்சஸ் இருக்குது, யூடிமி. அங்கெல்லாம் ஹீஸ் கம்ப்ளீட்டிங் ஹிஸ் சர்டிஃபிகேஷன் வந்து 2 மாதம், 1 மாதம், 4 வாரம் எல்லாம் இருக்குது. இப்போ நாங்கள் 2 பேருமே வந்து போகிறோம். இவர் ஒரு 4 சர்டிஃபிகேஷன் முடிச்சிருக்காரு. நாங்கள் 2 பேருமே ஒரே காலேஜ் தான். நாங்கள் 2 பேரும் இன்டர்வியூக்கு போகிறோம். யாருக்கு சான்சஸ் ஆஃப் செலெக்ஷன் இஸ் மோர் ஹையர்? குயிக் சர்டிஃபிகேஷன் முடித்தவங்களுக்கு தான். ஸோ கங்க்ராட்ஸ், ஆல் த பெஸ்ட். இது சாக்லேட் கொடுத்துருங்க சார். ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், சர்டிஃபிகேஷன் இஸ் த கீ. அது சின்னதாக இருக்கும், அது எல்லா ஸ்ட்ரீம்லேயுமே இருக்கும். பயோக்கு எடுத்திங்கனாலும் சர்டிஃபிகேஷன் இருக்குது, பிகாம் அந்த ஆர்ட்ஸ் ஓரியன்ட் சர்டிஃபிகேஷன் இருக்குது, டெக்னாலஜிக்கு இருக்குது, க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் இருக்குது. பெஸ்ட் பார்ட் இஸ் மெனி பிளேசஸ் இட் இஸ் வெரி வெரி ஃப்ரீ. இப்போ என்னென்னா, நீங்கள் ஸ்வயம் இது நோட் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சால், SWYAM அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் போடுற கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து பெரிய பெரிய ஐஐடி, ஐஐஎம்ஸ் இவங்களாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க போடுற கண்டென்ட் தான். நிறைய சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் தே ஆர் கிவிங் இட் ஃப்ரீ. ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் காலேஜ் படிக்கும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன தெரிஞ்சுட்டு அந்த சர்டிஃபிகேஷன் டுவர்ட்ஸ் நீங்கள் மார்ச் பண்ணணும். யூ நீட் டு ட்ரைவ் டுவர்ட்ஸ் இட். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் கோ வித் பேச்சுலர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்.
The course is 3 years and it is open for both CS and commerce student. And as the web-based tools are more enhancing, this will be one of the niche area where you can penetrate into. Then the kind of an remuneration which you will be getting will be close to 3 to 5 lakhs. அதே மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது, as we already mentioned. Then we'll go with BSc IT. ஐடியில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கவனிச்சுக்கோங்க. சைபர் செக்யூரிட்டி, ஃபாரன்சிக், இதெல்லாம் வந்து இப்போ இருக்கிற எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி. நான் நல்லா மார்க் எடுத்துட்டப்பா, இதுக்கு மேலே வந்துட்டு அவ்வளோதான், நான் வந்து ஸ்கில்லெல்லாம் டெவலப் பண்ண மாட்டேன், அங்கேயே இருந்துருவோம். யூ ஆர் நாட் மூவிங் ஃபார்வர்ட் டுவர்ட்ஸ் யுவர் கெரியர். எனக்கு மார்க் இருக்குது, ஸ்கில் இருக்குது, ஆனால் நான் எதுக்கு எந்திரிச்சு கையை தூக்கி இப்படி வந்து மைக்கை பிடிச்சி பேசி, தென் யூ வில் நாட் ப்ரோக்ரஸ் அகைன். ஆர் வி கிளியர் இன் திஸ்? இது புரிஞ்சுங்களா? ஓகே, குட். ஸோ just like underwater survival, your success needs everything. You need to have balance of everything. இது clear ஆயிடுச்சுங்களா? எதையுமே நீங்கள் இக்னோர் பண்ணக்கூடாது. Are we clear in this? Okay. Okay, biostream சவுண்ட் விடுங்க. அந்த சவுண்ட் தானே, சவுண்ட் விடுங்க. So let us go with biostream. Let us do a slice and dicing. இப்போ நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன், உங்கள் மைண்டில் நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். என்னடா நம்ம வந்து எந்த கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறதுன்னே ஒன்றி நம்ம போலேன்னு. அது எல்லாத்தையும் பார்க் பண்ணுங்கள். ஒரு கோர்ஸ் எடுப்பேன், நான் அதை ஃபுல்லாக கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடித்தோடனே யூ வில் பி நோயிங் வாட் கோர்ஸ் யூ கேன் செலக்ட். கிளியருங்களா? திஸ் இஸ் நாட் ஃபார் பயோ, திஸ் இஸ் காமன் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஓகே, லெட் அஸ் கோ ஒன் பை ஒன். இப்போ எம்பிபிஎஸ் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், பிகாஸ் நீங்கள் பயோ எடுக்கும் போதே அதோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் நீங்கள் பார்த்து தான் பண்ணியிருப்பீங்க. இதில் ஆஸ் ஐ செட் ஃபார் சிஏ த சேம் பேட்டர்ன் ரிமைன்ஸ். யூ நீட் டு ஹாவ் அ லாங் ரன்வே. உங்களாலையும் சரி, உங்கள் ஃபேமிலினாலையும் சரி, உங்கள் அப்படைட்டும் சரி, நீங்கள் லாங்காக ரன் பண்ணுறதுக்கும் விழுந்தாலும் எந்திரிக்கிற அளவுக்கு சப்போர்ட் சிஸ்டம் நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கணும். பர்சிஸ்டன்ட் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் யூ கேன் சூஸ் எம்பிஏ, பட் நத்திங் இஸ் ஹார்ட். ஆர் வி கிளியர்? எம்பிஏ இது சாரி எம்பிபிஎஸ், ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி. எம்பிபிஎஸ் கஷ்டமா, ஐஏஎஸ் கஷ்டமா? யார் எம்பிபிஎஸ் சொன்னது? பயோ தான். நீங்கள் எந்த ஸ்ட்ரீம்? சாரி, காமர்ஸா? ஓகே, குட். அப்போ நீங்கள் அப்படி தான் சொல்லுவோம். ஏன்னா சி, if you compare with MBBS and IAS more tougher. That's a perception. But both are equally competition. சரிங்களா? Thank you. Okay. ஸோ நீங்கள் வந்து MBBS பண்ணிங்கன்னா ஒரு 5 to 10 lakhs இருக்கும். You need to understand, you need to go only via NEET qualification. Then இப்போ கீ ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா, டெலிமெடிசன், அதுக்கப்புறம் ரோபோட்டிக் ஹெல்த் கேர், ரோபோட்டிக் ஆர்ம்ஸ், தென் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சனலைஸ் மெடிசன் கேர், ஒன்-டு-ஒன் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இல்லைங்களா, அது ஓரியன்ட் மெடிகேஷன்ஸ் ஆர் பிகமிங் மோர் ரிலவெண்ட். முதல்ல ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனால் இருமலா, காஃபா, இதா ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டிஸ். இப்போ நம்ம எல்லாருமே மோஸ்ட்லி ஸ்மார்ட் வாட்ச் வச்சுருக்கோம். இதில் என்னோட பல்ஸ் என்ன, என்னோட டேட்டா என்ன, எல்லாமே ரீட் ஆகிட்டே வருது. நான் டாக்டர்கிட்ட போனால் திஸ் வில் கிவ் மீ கைண்ட் ஆஃப் அ டேட்டா இன் சச் வே தட் எனக்கு பர்சனலைஸ்டாக என்னென்ன சாப்பிட்ணும், எதை அவாய்ட் பண்ணணும், எப்படி வந்து என்னோட ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணணும், இன்கேஸ் இஃப் ஐம் அ டயபெட்டிக் வாட் ஐ நீட் டு அவாய்ட். So, and the personalized ecosystem is the key for the future scope. Then we will be having on the surgery part, robotic arms. இப்போ இங்கே அப்போலோ சென்னையில் கூட they are doing robotic surgery only, including heart, knee, transplant எல்லாத்துக்குமே. ஓகேங்களா? Then we'll go with BDS, dental. இதுக்கும் வந்து நீங்கள் NEET qualified-ஆக இருக்கணும். Then the average costing could be like 2 to 5 lakhs. சாரி, நான் இதுக்கு முன்னாடி எம்பிபிஎஸ்க்கு வந்து 5 to 10 lakhs வந்து இது சொல்லியிருக்கேன், தட் இஸ் ஃபார் காஸ்டிங். பட் ஆன் சேலரி ஏன் இட் இஸ் 6 to 12 lakhs அண்ட் ஃபார் பிடிஎஸ் இட் இஸ் 4 to 8. இதில் என்னென்னா மெயினாக பீப்புள் ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அன் ஹீரோயிசம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், முதல்ல வந்து நிறைய பேர் ஒரு ஹீரோஸை இல்லை ஹீரோயின்ஸை ஃபாலோ பண்ணாங்க. நவ் எவ்ரிபடி வாண்ட் டு பிகம் அ ஹீரோயின்ஸ். தே நீட் டு மெயின்டைன் தெம்செல்ஃப் வெல். அப்படி இருக்கும்போது என்னென்னா, the cosmetics are becoming more accessible, by which the scope is expanding to a greater extent. முதல்ல வந்து ஒரு எட்டாக்கனியாக இருந்தது, இப்போ எல்லாருமே நிறைய பேர் அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆர் வி கிளியர் இன் திஸ்? ஓகே.
நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் கோ வித் பயோடெக்னாலஜி. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 ஆவரேஜாக இருக்கும். சயின்ஸ் சயின்ஸ் வித் பயாலஜி இஸ் மேண்டேட்ரி. இதில் வந்து நீங்கள் ரிசர்ச் போகலாம், ஃபார்மாசூட்டிக்கல் போகலாம், அக்ரிகல்ச்சர் போகலாம். அதே மாதிரி இதோட க்ரோத் இன் ஜீன் எடிட்டிங் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இப்போ லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சின்னு சொல்கிறோம். அதாவது மனுஷங்களோட ஆவரேஜாக உயிர் வாழ்கிறது வந்துட்டு பிஃபோர் இட் வாஸ் அரவுண்ட் 45, நவ் இட் இஸ் ரீச்சிங் 60. இதே வந்து உங்களுக்கு இதே ரஷ்யாவில் அந்த மாதிரி கண்ட்ரியில் இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் டு 90, யூஎஸில் 80. பிகாஸ் இந்த ஜீன் தெரப்பி மூலிமா நிறைய கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் ஹெல்த்தியராக வாழணும், நல்லா வாழணும். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஃப் யூ ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஜீன் மியூட்டேஷன். தென் கம்ஸ் genetic engineering, bioprocessing and bioinformatics. Bioinformatics is something which is very very growing at this stage. Down the line வந்துட்டு இன்னும் 3 இயர்ஸில் bioinformatics-ஓட ஸ்கோப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹையராக இருக்கும். Are we clear in this? Okay. இதோட கரண்ட் ஆவரேஜ் சேலரி வந்து ஒரு 4 to 7 lakhs இருக்கும். Then let us come to B Pharma. Pharmacy again it is 4 years. Then இப்போ நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, நமக்காக இருக்கலாம், இல்லை நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்காக இருக்கலாம், இல்லை உங்களோட சிப்ளிங்ஸ் யாருக்காக இருந்தாலும் வீட்டில் அட்லீஸ்ட் ஒருத்தவங்களாச்சும் ஒரு மெடிசன் பாக்ஸ் எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. பிகாஸ் த லைஃப் ஸ்டைல் இஸ் லைக் தட். ஸோ த pharmaceutical industry is growing to a greater extent and one of the IT hub is in Hyderabad. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி ஹைதராபாத்தில் செட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அது மேனுஃபேக்சரிங்கும் சரி, சர்வீஸும் சரி. The scope for pharma industry is very very big. So it's like clinical research, pharmaceutical management, drug development, அதே மாதிரி டிஜிட்டல் ஹெல்த். இப்போ ட்வின்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு டிஜிட்டல் ஹெல்த் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா they will reverse your diabetics. உங்களுக்கு டயபெட்டிக்ஸ் வச்சுன்னா ரிவர்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. இது எல்லாமே டெக்னாலஜியும் ப்ளஸ் பேஸ்ட் ஆன் த சப்ளிமெண்ட் வாட் தேர் கிவிங். பட் ஐடியலி whether it is 100% foolproof or a bulletproof, it's not like that, but it is working to a greater extent. இன்னொரு 4-5 years கழிச்சு அதோட progress will be very very high. So next comes to dietitian. இது வந்து சயின்ஸ் குரூப்புக்கு தான், and the average costing could be for 80K, and it is increasing because everybody want to maintain their health. இப்போ எப்படி ஜிம்முக்கு வந்து முதல்ல ஒரு அக்கேஷனாக இருந்துச்சோ, many people are going to gym. That too many people are keeping personalized trainer. So dietitian ஓட ஸ்கோப்பு வந்து எந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு நீங்கள் டயட்டிஷியனாக இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கிரிக்கெட்டுக்கு ஒரு டயட்டிஷியனாக போகிறீங்க, ஸ்போர்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த அத்லெட்டுக்கு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டாக போனீங்கன்னா அது உங்களுக்கு பீக் சேலரி வரும். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மோர் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் மேனேஜ்மெண்ட், வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட். அதே மாதிரி பப்ளிக் செக்டார்லேயும் நீங்கள் பப்ளிக் ஓரியன்ட் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு இல்லைங்களா. இப்போ என்ன ஒரு மன் கி பாத்னு சொல்லி ஒரு லாஸ்ட் மந்த் ஒரு ப்ரோக்ராமில் PM was telling people are starting to consume the kind of medicine like ஜஸ்ட்டு நமக்கு தோணுதா டப்புன்னு போட்டுறாங்க. ஆன்டிபயோட்டிக் வந்துட்டு அவங்களே ஒரு கோர்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. India is the place where people are without even consulting starting to take antibiotic. அந்த அவேர்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இந்த பீப்புளோட வேலை எப்படி இருக்குன்னா பப்ளிக் அவேர்னஸை கொண்டு வந்து, ஏன்னா இது நீங்கள் இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு போய் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது, லார்ஜ் ஃபோரமில் போய் நீங்கள் லேண்ட் பண்ணணுன்னா நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஓரியன்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் ஆல்சோ வெரி வெரி ஹை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர். அக்ரிகல்ச்சர் வந்துட்டு அவ்வளோ ஸ்கோப் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்கோப் இஸ் வெரி வெரி ஹை பிகாஸ் வி ஆர் மோர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் தி சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர். சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர்னால் என்னென்னா தானாக ரீஜெனரேட் ஆகி ப்ரொடக்டிவிட்டி எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி. இப்போ சைனாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரோன் மூலிமா தே ஆர் டூயிங் ஃபெர்டிலைசிங். ஸோ அக்ரிகல்ச்சரோட ஃபோக்கஸ் என்னென்னா இன்க்ரீஸிங் த பெர்செப்ஷன், அதாவது இந்த ப்ரிசிஷன், ஒரு துல்லியமாக எப்படி. இப்போ நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு ஏக்கர் இருக்குது, அந்த ஏக்கரில் வந்துட்டு முதல்ல என்ன விவசாயம் பண்ணுவோம், we will be plowing it and whatever yield is coming, whatever water it is or whatever manure which you are putting, that will not be equally proportionate. ஒரு இடத்துல manure ஜாஸ்தி ஆயிரும், இன்னொரு இடத்துல போகவே போகாது. ஸோ yield கம்மியாக இருக்கும். இந்த டைப் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணும்போது
எவ்ரி பிளேஸ் வில் பி கெட்டிங் அன் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, growth will be very very high. இது புரிஞ்சுங்களா? ஸோ அக்ரிகல்ச்சரோட ப்ராஸ்பெக்ட் வந்து வெரி வெரி ஹை. அடுத்தது பேர் காப், ஐடிசி, அந்த மாதிரி நிறைய அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் பூமிங், எஸ்பெஷலி அட் த நெக்ஸ்ட் லெவல். ஐ வில் டெல் யூ ஒன் திங், டெக்னாலஜி க்ரோ ஆகிட்டே இருக்குது. ஒரு 10 years பிஃபோர் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு வாட்சோட விலை வந்து 1000 ரூபா இருக்கும், ஒரு மீல்ஸோட விலை 40 ரூபா இருக்கும். மேபி யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் வில் பி நோயிங் இட். நவ் இஃப் யூ சி வாட்ச் யூ வில் பி கெட்டிங் இன் 50 rupees. ஒரு 50 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு வாட்ச் கிடச்சிரும். ஆனால் ஒரு நல்ல குவாலிட்டி மீல்ஸ் வேணும், 120 ரூபா வேணும். ஸோ எப்போல்லாம் உங்களுக்கு டெக்னாலஜி க்ரோ ஆகுதோ அதோட காஸ்ட் கம்மியாகிட்டே வரும், உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். எது வந்து சஸ்டைனபிளாக இருக்கோ அதோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். யூகேல 60% ஆஃப் த அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் ஆர் அன்டச். அந்த மாதிரி தான் இப்போ எல்லாருமே அக்ரிகல்ச்சர் நோக்கி தான் ஓடிட்டுருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங் என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் டு 1 lakh வந்து இதாகும். சயின்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் வித் பயாலஜி இஸ் மஸ்ட். அண்ட் க்ரோயிங் டிமாண்ட் என்னென்னா, இப்போ நம்ம என்விரான்மெண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி இருக்கு இல்லைங்களா, அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஓட முடியும். இட் இன்க்ரீசஸ் ரெனியூபிள் எனர்ஜி, வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் மிட்டிகேஷன். ஸோ இப்போ என்னென்னா உங்களுக்கு என்விரான்மெண்ட் பாலிசிஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஒரு ப்ரீவியஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் இல்லைங்களா, நீங்கள் கவர்மெண்ட்டில் ஒரு பாலிசிஸை டெவலப் பண்ணுறீங்க. You are not only part of government, you are transforming many people's life. உங்களால் நிறையா பீப்புளோட லைஃப் சேஞ்ச் ஆகும். அந்த பாலிசிஸை பண்ண பெருமை உங்களுக்கு இருக்கும். You will be contributing a various extent. Are we clear in this? Any questions till now? Okay. So let us go with what are the diversified career I'll be having. Biotechnology போகலாம், healthcare போகலாம், environmental science போகலாம். Best thing is like research and innovation. ரிசர்ச் அண்ட் இனோவேஷன்றது ஒரு சின்ன குறுகிய பார்ட்டு கிடையாது. அது வந்து ஆக்டோபஸ் மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே வந்து கை இருக்கும், தலை இருக்கும். அவ்வளோ அபண்டன்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் அட்வான்ஸ் லைஃப் சயின்ஸில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, விச் வில் என்ஹான்ஸ் த ரிசர்ச் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கெட்டிங் த இன்சைட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜிக் மூவ்மெண்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ட்ரக் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு ட்ரக்கை வந்து நீங்கள் முதல்ல டெவலப் பண்ணணும்னா 2 years வேணும். ஒரு மெடிசன் நீங்கள் இருக்குது, அந்த மெடிசனை வந்து நீங்கள் பண்ணி பேட்டர்ன் வாங்கி டெஸ்டிங்லாம் பண்ணி பேட்டர்ன் வாங்கி வெளியே வரதுக்கு 2 வருஷம் ஆகும். ஆனால் இப்போ 3-4 monthஸில் நம்மளால் டர்ன் அரவுண்ட் பண்ண முடியுது. ஏன் அப்படின்னா அதோட ரிசர்ச் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து அபேண்டண்ட்டாக இருக்குது. அந்த ரிசர்ச் அபேண்டண்ட்டாக இருக்கிறனால என்ன ஆகுதுன்னா, பீப்புள் கேன் டேக் அ கால், இந்த காம்பினேஷனில் இது வருது, அந்த ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் சீக்கிரம் வந்துடுது. முதல்ல நீங்கள் ஒரு லேபில் ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா அந்த லேப் ரிப்போர்ட் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி ஒரு 4-5 பேர் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுறத few hoursly you are getting that report. So this plays a vital role in terms of AI penetration. For example, you are very passionate towards pharma. நான் ட்ரக்கோ இல்லை நீங்கள் ஒரு கேன்சருக்கோ ஒரு இதை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கீங்க. ஆனால் அது நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்பு போகணுன்னா இதை அப்ரூவ் ஆகிட்டு தான் அடுத்து போகணும். இதுக்கு நீங்கள் 2 வருஷம் வெயிட் பண்ண வேண்டாம். Now with this technology enhancement, it will be giving you more enhancement towards giving the result very faster to move yourself forward. இது கிளியருங்களா? ஓகே, குட். யாரெல்லாம் வந்து டேலண்ட்டுன்னு பார்க்கலாம் கிட்ஸில். உங்கள் அம்மாவையோ அப்பாவையோ யார் இங்கே அனுப்பிச்சி விட்றீங்க? எனக்கு 4 பேர் வேணும், குயிக். உங்களை மட்டும் கை தூக்க வச்சாங்கல்ல, நான் வித் யுவர் சான்ஸ். ஒன்றும் இல்லைங்க, ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க, பெரிய வேலைலாம் கிடையாது. ப்ளீஸ் மேம், வாங்க. தேங்க்ஸ் மேம். இன்னும் 2 பேருங்க. சரி, இந்த கேம் ரொம்ப சிம்பிள் தான், ஓகேவா? ஜஸ்ட் டு மேக் அன் கைண்ட் ஆஃப் அன் ஐஸ் பிரேக்கிங். ப்ளீஸ் மேம். ஸோ மேம், உங்கள் பேர், உங்களோட வார்டோட பேர், உங்களோட குழந்தை பேர்? செண்பகவல்லி. என் பேர் திவ்யதர்ஷினி செண்பகவல்லி. தேங்க்ஸ் மேம். சார், உங்கள் பேர்? சார், ஷாலினி. என் பேர் சேகர், டாக்டர் பேர் ஷாலினி. தேங்க்யூ சார். மேம், உங்கள்? சித்ரா, மதர் ஆஃப் ஆர் சரவண விக்னேஷ். தேங்க்யூ மேம். மேம் ப்ளீஸ். ஐ எம் பபிதா, மதர் ஆஃப் ஃபசிலா. அவ்வளோதான். குட், நைஸ். ஓகே, ஸோ இந்த கேம் வந்து ரொம்ப சிம்பிள், ஓகேவா? நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, உங்கள் பிளேஸ்லேருந்து எந்திரிக்கலாம், எங்கே வேணால் போகலாம். யார் ஃபஸ்ட்டு இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற லிஸ்ட்டை கொண்டு வர்றாங்களோ தே வில் பி கெட்டிங் சாக்லேட்ஸ் அண்ட் குட்டீஸ். ஆர் வி கிளியர் இன் டு இட்? ஓகே, போயிட்டு அதே இடத்துல வந்து உட்காரணும், அதுதான் மெயினான விஷயம். ஓகே மேம் ப்ளீஸ். சார் என்ன போட்டுருக்கு படிங்க சார்.
வாட்டர் பாட்டில் ஏன் மேம் நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்களா? கொடுங்க கொடுங்க மேம். சார் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ். மேம் உங்கள் பேர்? சாந்தி. ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் சாந்தி மேம் ப்ளீஸ். அம்மா எந்திரிச்சு வந்தாச்சு, உனி நீங்களே எந்திரிக்கல. வாட் இஸ் திஸ்? கமான். அடுத்தது Many types of school name. ஸ்கூல் நேம் இருக்கிற மாதிரி எதா இருந்தாலும் கொண்டு வந்து கொடுக்கலாம். ஸ்கூல் என்ன ஒரு புத்திசாலி. வெரி குட். வாங்க வாங்க வாங்க. Minia. Minia. ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் டு மினியா ப்ளீஸ். மேடம் நான் கூப்பிடவே இல்லை. யார் இந்த இது உங்களுக்கு? மேடம் நீங்க தானே? மேடம் நீங்க சிட்டு கொடுங்க, வேற கொடுங்க. ஆள் கூப்பிட்டு வராங்க வேற மாதிரி. இல்லை அவங்க இங்கே வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க, நீங்கள் அதுக்கு ரெடியாக பண்ணி வச்சிட்டீங்க. எஸ் மேம். ஹேர் கிளிப்புங்க. ஓகே ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட், ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட். Fazilla. Fazilla को round of applause please. Then last ma'am. Yes, it's hair clip or rubber band. Hair clip or rubber band. Yes. Lovely, good. Shailaja. இன்னொருத்தரா? வாங்க வாங்க வாங்க, வந்துட்டீங்கன்னா வந்துருங்க ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் வாங்க மேம். உங்கள் பேர்? Shailaja. ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் சைலஜா ப்ளீஸ். மேம் உங்கள் பேர்? Chitra. ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் சித்ரா மேம் ப்ளீஸ். மேம் வாங்க வாங்க. ஒன்றும் இல்லை மேம் வாங்க. அதே சாக்லேட்ஸ் ரெண்டு. ப்ளீஸ் பி ஃப்ரண்ட் லைனர் டு கிராப் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சரிங்களா? ஓகே குட். ஓகே. ஸோ இங்கே நீங்கள் நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். இப்போ இன்டேக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடிக்கு மட்டும் நான் சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு 18,000 இது இருக்குது, இன்டேக்ஸ் பொசிஷன்ஸ் இருக்குது காலேஜஸில். பட் நம்ம தமிழ்நாடு பார்ட்டிசிபேஷன் பாருங்கள், வெறும் 512 தான் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து போகிறோம். அதர் ஸ்டேட், அதாவது டாப் ஸ்டேட் யார் வந்து ஒரு ஸ்டேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 4000 பேர் வந்து தெலுங்கானா ஆந்திர பிரதேஷ்லேருந்து மட்டும் போகிறாங்க. இது ஏன் இவ்வளோ பெரிய கேப்னா, நம்ம இங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம சென்னையை தாண்டியே போகிறதுக்கு யோசிக்கிறோம் வேறு ஏதாவது போய் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் அது கிடையாது. வி ஹவ் டு கீப் ஆன் எக்ஸ்ப்ளோரிங். உங்களுக்கு பெட்டர் ஜாப்ஸ், பெட்டர் இது வேணும்னா ட்ரை ஃபார் ஐஐடிஸ் அண்ட் என்ஐடிஸ். ஏன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடிஸு, ஐஐஇஇஸ், ஜிஎஃப்டிஐஸ் இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா காம்படிஷன் இருக்கும். ஸோ உங்கள் ரேங்கிங் பேஸ் பண்ணி தான் எந்த லொக்கேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்குதோ பெஸ்ட்டாக இருக்கோ. எல்லாமே பெஸ்ட் காலேஜ் தான் ஐஐடிஸ். நீங்கள் எது வேணாலும் எடுக்கலாம், பிளேஸ்மெண்ட்லாம் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். பட் இந்த என்ஐடிஸ் மட்டும் 50% வந்து ஹோம் ஸ்டேட்டுக்கு அலோகேஷன் பண்ணுறாங்க. மீனிங் லைக் இந்த என்ஐடி தமிழ்நாடுல இருந்துச்சுன்னா 50% தமிழ்நாடு பீப்புள்ஸு அலோகேட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ்னால் எக்ஸாமினேஷன் ஒன்று இருக்குது, அதுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணி எக்ஸாமில் கொடுக்கணும். ஆனால் நம்ம அதுவே மிஸ் பண்ணிடுறோம். நம்ம கவுன்சிலிங்கில் பார்த்துக்கலாம், தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங்கில் பார்த்துடலான்னு இதை அட்டன் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். அதுதான் நிதர்சனமான உண்மை தமிழ்நாடில். ஆனால் அதர் ஸ்டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இதுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க, அப்ளை பண்ணுறாங்க. ஸோ இதில் மெயினாக நீங்கள் இந்த எக்ஸாமுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது இந்த 3 சப்ஜெக்ட் தான், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ். இந்த 3த்துக்கும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம 12th சிலபஸ் வச்சே நம்ம எக்ஸாமினேஷன் கிளியர் பண்ணிடலாம். 3 hours எக்ஸாம். ஓகே, இது ஜஸ்ட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற டாப் இந்த ஐஐடிஸ், என்ஐஐடிஸ் மட்டும் போட்டிருக்கேன், IIITs மட்டும். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டோட்டலாக 30-70 சீட்ஸ் இருக்குது நம்ம தமிழ்நாடுக்குள்ளேயே. அதில் ஃபீமேலுக்கு மட்டும் சீட்ஸ் வந்து 609 இருக்குது. ஸோ ஃபீமேலுக்கு 20% ப்ரிஃபரன்ஸே இருக்குது. ஸோ எல்லாரும் அட்லீஸ்ட் ஒரு சான்ஸ் அட்டம் பண்ணி பார்க்கலாம். யாருக்கெல்லாம் இன்ஜினியரிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ தே கேன் அட்டன் திஸ் JEE. ஓகே, ஓகேங்க, தேங்க்ஸ் அம்ஷல். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா, ஒரு தாட் இருக்குது.
ஒருத்தங்க பசிக்குதுன்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு சமைச்சு கொடுக்கலாம், வாங்கி கொடுக்கலாம், இல்லை ஃபிஷ் பிடிக்க எப்படின்னு கற்றுக் கொடுக்கலாம். இதில் எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டான ஆப்ஷன்? Teaching them to fish. ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ இட் ஹியர். நீங்கள் எப்படி செலக்ட் பண்ண போகிறீங்கன்றதை ஐ எம் கோயிங் டு டெல். சரிங்களா? இப்போ யூபிஎஸ்சி நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லைங்களா? ஓகே, யூபிஎஸ்சினாலே நிறையா ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். இதெல்லாம் நிறைய மித்துன்னு சொல்லுவோம். மித்துன்னு என்ன, மூட நம்பிக்கைன்னு சொல்லலாம். இல்லை எனக்கு அதில் ஒரு கண்ட்ரோலே இல்லைங்க, ஐ எம் நாட், அதெல்லாம் முடியாதுங்க, அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா? அது எதனால வருதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு பயம். எந்த விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணனாலும் ஃபஸ்ட்டு யூ நீட் டு கிராக் யுவர் ஃபியர். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம யூபிஎஸ்சியை ஸ்லைஸ் அண்ட் டைஸ், அதாவது அக்கு வேற ஆணி வேற பிரிக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் உங்களோட கோர்ஸை பிரிக்க போகிறீங்க. ஸோ இது எல்லாருமே ஃபோக்கஸாக இருங்க. திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ அன் ஹோம்ஒர்க் ஆஃப்டர் த செஷன், நாட் டுடே இட் செல்ஃப். டேக் யுவர் டைம். திஸ் வில் ரீப் யூ a ரைட் பெனிஃபிட் வேர் யூ ஆர் கோயிங் டு லேண்ட். நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னு இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. கிளியருங்களா? ஓகே, லெட் அஸ் கோ. இப்போ யூபிஎஸ்சினாலே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, பாஸ் பர்சன்டேஜ் ரொம்ப கம்மிங்க, 0.1% தான். அதனால தான் யூபிஎஸ்சி போய் அத்தனை பேர் கூட காம்படிஷன் பண்ணி இப்போ 10 லட்சம் பேர் எழுதுறாங்கன்னா 1000 பேர் தாங்க கிளியர் பண்ணுறாங்க. இந்த தாட் இருக்கா இல்லையா? பி குயிக் ப்ளீஸ். இருக்கா இல்லையா? ஓகே, குட். அடுத்தது என்னன்னா, இப்போ நம்ம இந்த இதை பிரேக் பண்ணலாம். நம்ம வெறும் இந்த 2024ஓட டேட்டா மட்டும் எடுத்துக்கலாம், எப்படி இது ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு. மொத்தம் அப்ளை பண்ணவங்க 10,000 பேர், க்ளோஸ் டு. ஆனால் 10 லட்சம் பேர், தேங்க்ஸ் மேம், 10 லட்சம் பேர். ஆனால் எக்ஸாமுக்கு போய் ட்ராப் அவுட் ஆவாங்க இல்லைங்களா? அதாவது அப்ளிகேஷன் மட்டும் போயிருக்காங்க, எக்ஸாம் சென்டருக்கு கூட போகல. அது க்ளோஸ் டு 6 lakhs, which means that 60% அங்கேயே ட்ராப் ஆஃப் ஆயிடுது. இப்போ யூ ஆர் நாட் கம்பீட்டிங் வித் 10 lakhs, யூ ஆர் கம்பீட்டிங் ஒன்லி வித் 4 lakhs. இதே பெரிய மெத்து. இதை ஃபஸ்ட்டு புரியுதுங்களா? ஆனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது என்ன சொல்லுவோம், 10 லட்சம் பேர்த்தில் இப்போ 1000, 10 லட்சம் பேர்த்தில் 1000, அதுதான் இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா 0.1% இருக்கிறது 0.17% ஆகுது, விச் இஸ் க்ளோஸ் டு 2%, விச் இஸ் க்ளோஸ் டு 2x. அதாவது 2 டைம் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தி ஆகுது. இது கிளியராக இருக்குங்களா? ஓகே. ஸோ நம்ம இந்த நம்பரை பார்த்துக்கிறோம், இதை கண்ணுக்கே பார்க்க மாட்டேங்கிறோம். அடுத்தது ட்ராப் அவுட் இஸ் எ கீ. அதே மாதிரி நம்ம இந்த நம்பரை பார்த்துட்டு அப்ளிகேஷன் கூட போட மாட்டேங்கிறோம். ஐயோ இது நமக்கு செட் ஆகாது, திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி, திஸ் இஸ் நாட் மை கப் ஆஃப் டீ. ஸோ இங்கே தான் கேமே ஸ்டார்ட் ஆகுது. கேம் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா, இந்த 6 லட்சத்து பேர்த்தில் சீரியஸாக யாருமே நிறைய பேர் எழுத மாட்டாங்க, ரொம்ப கம்மி பேர் தான் எழுதுவாங்க. யூபிஎஸ்சி 3ஆக பிரியுதுங்க, பிலிம்ஸ், மெயின்ஸ், இன்டர்வியூ. சரிங்களா? இப்போ பிலிம்ஸ் இங்கே கிளியர் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா, அது 14,000 பேர். இங்கே தான் கேமே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு யூ வாண்ட் டு ப்ளே ஃபார் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம். நீங்கள் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் விளாண்டுருக்கீங்க, அதுக்கான ட்ரைனிங்கோ அதுக்கான ஒர்க் அவுட் எதுவுமே பண்ண மாட்டேறீங்க. வெதர் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கவங்க அதுக்கான ட்ரைனிங் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். அவருக்கு நீங்கள் காம்படிஷன் கிடையாது. புரியுதுங்களா? ஸோ இதுதான் காம்படிஷன் நம்பரை எடுத்துக்கணும். ஸோ கிளியர் மெயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2000 பேர். 2000 பேர்த்துலேருந்து 50% வில் கிளியர் இன்டர்வியூ, விச் இஸ் ஃபைனல்ஸ். ஸோ என்ன நம்பர் சொல்லுதுன்னா, ஒரு பிலிம்ஸை கிளியர் பண்ணி மெயின்ஸை கிளியர் பண்ணுறவங்களோட பர்சன்டேஜ் ஆவரேஜாக 7%. நீங்கள் சிஏ கிளியர் பண்ணுறதுக்கும் பர்சன்டேஜ் 9%. அடுத்தது என்னென்னா, ஓவராலாக மெயின்ஸ்லேருந்து ஃபைனலில் கிளியர் பண்ணுறீங்க இல்லைங்களா, அதோட பர்சன்டேஜ் இஸ் க்ளோஸ் டு 35%. 0.1% எங்கே இருக்குது, 35% எங்கே இருக்குது? இது புரியுதுங்களா? மேக்ஸு இது பியூர் மேக்ஸ் தான். நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன்னா இல்லை கிளியருங்களா? ஓகே. இப்போ ஃபஸ்ட்டு மித்து என்ன, மெமரைஸ் பண்ணுங்க. என்னால் அவ்வளோலாம் மெமரைஸ் பண்ண முடியாதுங்க. யூபிஎஸ்சிக்கு மெமரைசேஷன் தேவை கிடையாது. யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த க்ரூஷியல். இஃப் யூ ஃபீல் தட் யூ ஆர் லாஜிக்கல் இனஃப் அண்ட் யூ வாண்ட் டு, யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ வில் பி த ஸ்டார் இன் இட். ஓகே. அடுத்தது பொலிட்டிக்கல் கனெக்ஷன்லாம் வேணுங்க. இதெல்லாம் யூபிஎஸ்சியில் பொலிட்டிக்ஸ் தான், பொலிட்டிக்கல் ஆள் தாங்க பண்ண முடியும், நம்ம நல்லா பண்ண முடியாது. இதே எம்எல்ஏக்கு யாராவது தெரிஞ்சாங்களா இல்லை எம்பிக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலாம்? நோ. யூபிஎஸ்சி இஸ் a செப்பரேட் பாடி, நோபடி கேன் இன்டர்ஃபியர். யாருனாலையுமே உள்ளே கை வைக்க முடியாது.
அது செப்பரேட்டாக தான் நடக்கும். எல்லாமே வந்து வெறும் செப்பரேட் பாடி தான். அடுத்தது, இதெல்லாம் ஃபினான்ஷியல் பேக்கப் வேணுங்க. ஃபினான்ஷியல் நல்ல காசு இருக்கவங்க தான் பண்ண முடியும், கிடையாது. நிறையா ஃப்ரீ கோச்சிங் சென்டர்ஸ் இருக்குது, நிறையா ஆன்லைன் ட்ரைனிங்ஸ் இருக்குது. அடுத்தது, செம்ம பிரெயினாக வேணுங்க, செம்ம ஐக்கியூ வேணுங்க. ஐக்கியூ இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். யூபிஎஸ்சி இஸ் நத்திங் டு டூ வித் ஐக்கியூ. நீங்கள் எப்படி டெய்லியும் ஒரு 2 மாதம் கண்டினியூஸாக ஜிம்முக்கு போனீங்கன்னா ஒரு ஹிப் சைஸ் கம்மியாகுமோ, டெய்லி படிக்கணும், அவ்வளோதான். அது படிக்கிறதுலாம் பெரிய ஒரு இதெல்லாம் கிடையாது. யூ வில் பி ரீடிங் ஒன்லி த என்சிஆர்டி டில் 12th. நீங்கள் வேறு எதுவுமே படிக்க வேண்டாம். என்சிஆர்டி 12th வரைக்கும் படித்தாலே அது மாஸ்டர் பண்ணாலே போதும். ஆனால் கான்செப்சுவலாக இருக்கணும். அங்கே வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா, அக்பர் எந்த வருஷம் சண்டை போட்டார், எந்த போரில் தோத்தாரு, அந்த மாதிரி இருக்காது. இட் வில் பி மோர் ஆஃப் கான்செப்சுவலாக இருக்கும். இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நடந்துச்சுன்னா, இப்படி ஒரு கேஸ் இருந்துச்சுன்னா எப்படி பண்ணுவீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் மோர் ஆஃப் நாட் மெமரைசிங், இட் இஸ் கான்செப்சுவல். இது புரியுதுங்களா? ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு, நீங்கள் சொல்கிறீங்க 1000 ஜாப் இருக்குது இல்லை 900 ஜாப் இருக்குன்றீங்க. ஆனால் ஐஏஎஸ் ஜாபு, ஐபிஎஸ் ஜாபு, ஐஎஃப்எஸ் ஜாபு, இது 3 தான் மேஜராக இருக்கிற ஜாபு. இது வந்து எவ்வளோங்க இருக்க போகுது? யாராச்சும் ஒரு ஃபேராக கெஸ் பண்ணுங்களேன். இத்தனை நாள் நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திங்க் பண்ணியிருக்கீங்க, ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒருத்தங்க 0.01%, 10 லட்சம் பேத்தில் இப்போ 30 ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னா 30 பொசிஷன் வரும். அதுக்காக நம்ம போய் 10 லட்சத்துக்கு 30 நம்மளாம் எடுக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு ஆங்கிள் உடஞ்சி 14 பேர் 14,000 பீப்புளில் now we are landing to 502 position. Now it is at least you are feeling more comfort to try it or not. இப்போ ட்ரை பண்ணணும்னு தோணுதா இல்லையா? அவ்வளோதான் நான் கேட்குறேன். இத்தனை நாள் ட்ரையே பண்ணக்கூடாதுன்னு இருந்துச்சு இல்லைங்களா? ஐயோ முடியாது, இப்போ ட்ரை பண்ண முடியும்னு ஒரு தாட் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுதான் அவேர்னஸ். ஸோ அவேர்னஸ் இஸ் த கீ. ஓகே, இது குயிக்கரா நீங்கள் வாங்க. சரி, நீங்கள் வாங்க. நீங்கள் கொஸ்டின் படிங்க, அவர் ஆன்சர் பண்ணுங்க. I misplaced my bicycle key at home. Choose the right answer. Option A, I know every nook and corner of my home, so it makes more sense for me to search for the keys as the chances of finding it are higher. Option B, my neighbor sees me every day and knows me well, therefore he would be a better person to find my key inside my home. So, your home is your life. Knowing every corner is knowing your strength and weakness and interest. Searching the key is choosing your career. Others' advice, you can hear it, but the decision should be yours. உங்களோட லைஃப்பில் ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா மார்க் இஸ் ரிக்வயர்ட். நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் போகணும், உங்களுக்கு அந்த டிகிரி கேட் ஓப்பன் ஆகணும்னா மார்க் வேணும். இது தெளிவாக இருக்குமா? ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி எடுத்தக்கப்புறமும் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிக்கணும். ஸ்கில்லு இருந்தால் தான் க்ரோத் இருக்கும். டிகிரி மட்டும் இருக்குது, நான் இதை படித்தா எனக்கு இந்த சம்பளம் வருமானா வராது. யூ பீப்புள் நீட் டு பி மோர் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். சரிங்களா? அதுக்கான ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிக்கணும். 3வது, இப்போ யூபிஎஸ்சியோட அவேர்னஸ் ஒரு பிரேக்கப் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பிரேக் பண்ணணும். இப்போ கரண்ட்டாக எப்படி இருக்குது, நம்ம நியூஸ் நம்ம கொடுக்கறது என்ன, நம்ம ஒருத்தங்களை வந்து நம்ம காலேஜ் சேரும் வந்து நம்மளை என்ன மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க செல் பண்ணுறதுக்கு, ஆனால் அது ஆக்சுவல் ரியாலிட்டி என்ன, அதோட அவேர்னஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கணும். 4வது, மைண்ட் செட். ஆஸ் எ செட், growth mindset is the key. அடுத்தது, இது ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. everything will happen one day, but everything will not happen in a day. ஒரு நாளில் எதுவும் நடந்துடாது, ஆனால் ஒரு நாள் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது நடக்கும். அதுக்கு கண்டினியூஸாக எஃபெக்ட் போடணும். மைண்ட் செட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். இது கிளியராக இருக்குங்களா? ஆர் வி கிளியர்? ஓகே, குட்.